देवी संपूर्ण राजत्वाय राजमुखे काम्या सर्वमेव आप्नोति सर्वं రెండో ఫోటో పొద్దుంచు స్ట్రైట్ తీసుకో లైట్ ఆపుతాను नो यज्ञं विहवेजुषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेति नन्त्वा देवीं वाजमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपा पशवो वदन्ति सा नो मन्त्रेशमोऽयं मुहूर्तस्मुहूर्तोऽस्तु सुमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां फलं पुत्र पौत्र प्रवर्धनम् तस्मात् कल्पोक्त संपूर्ण सकल फलावाप्तिरस्तु दीपाराधनं मृत्काल्या वेदोपघ्नर्तमुवा जीवनं च दिशो दिशा तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां निर्वृतिं मम पशुपुश्च मध्यमावाह जीवनं च दिशो दिशा ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् अलङ्कृत्य अलङ्कारं समर्पयामि नमस्कृत्य नमस्काराञ्जलिं समर्पयामि दीपाराधन परं ज्योतिष सकल कल्याण भाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं प्रजामि शरणं हरिं सदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् तेषां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायुधनं हरिः लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः तेषामिन्देवरस्यामो हृदयस्थो स्तुते ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः माहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः श्रीवृन्दराभ्यां नमः अरुन्धतिभ्यां नमः सीतारामाभ्यां नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महानिभ्यो नमो नमः गोविन्दाय नमः वेदवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोर्दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य ईशान्यप्रदेशे कृष्णाकावेरी मध्यप्रदेशे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुजन सन्निधौ आंध्रप्रदेश सचिवालये क्षेत्रे समस्त देवता ब्राह्मण हरिहर गुरुजन सन्निधौ अस्मिन् वर्तमाने चान्द्रमानेन स्वस्ति श्रीकर शुभकर मंगलकर श्री शार्वरिणाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्ष ऋतु श्रावणमासे शुक्लपक्षे नवम्यां वासरः शुभवासरः श्रीमदः स्यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य कश्यप गोत्रोद्भवस्य विशाखा नक्षत्रे श्रीनिवास वेणुगोपाल कृष्णनामधेयस्य धर्मपत्नी समेतस्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इष्टकाम्यार्थ सिद्ध्यर्थं मम जन्म अभ्यास जन्म प्रभृति समाप्ति सिद्ध्यर्थं महागणपतिपूजां करिष्ये कलशाराधनं करिष्ये कलशं गच्छ हस्तेनाच्छाद्या कलशस्य मुखे विष्णुखण्डे रुद्रसमाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातुरासुराः सर्वे सप्तद्वीपे महाराज की जय। ओम मंत्रपुष्पं सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः गोदरस्य विकटार्धराजो गणाधिपः अध्यक्षः पालचन्द्रो वजानः चतुर्दशोर्भकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजः सहितानि नामानि यः पठेत् दुर्गाम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम नमो नारायणाय श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। अस्मिन् कुम्भे
అలివేలుమంగ హస్తదస్తాని సంహర సంహర మృత్యోర్మోచయ మోచయ ఆయుర్వర్ధయ వర్ధయ రోగాన్ నాశయ నాశయ సంపద వర్ధయ వర్ధయ సౌభాగ్యం గురు గురు ఓం నమో మలగన్నయమ్మ మాయమ్మ ముగురమ్మ మూలపుటమ్మ చాలపెద్దమ్మ సురారుళమ్మ గడుపాలడి చుచ్చనజమ్మ తన్నులో నమ్మిన మేల్కుటమ్మల వనంబుల ఉండిజమ్మ దుర్గమాయమ్మ కృపాబ్దియుచ్యుత మహిత్వ కవిత్వ పటుత్వ సంపదల్ హస్తయోః నమః ఆచమనీయం సమర్పయామి శుద్ధోదక స్నానం సమర్పయామి స్నానానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి వస్త్రోపవీత ఉత్తరీయార్థం పుష్పాణి సమర్పయామి వస్త్రోపవీత ఉత్తరీయార్థం పుష్పాణి సమర్పయామి దివ్య పరిమళ ఆదిత్యమహావిధి అరణ్యేస్య ఉపశ్రీమానమే ఆత్మా మహాద్రుదు మహేశ్వాసో మహీభక్త శ్రీనివాస సుదాంగతి శాస్త్ర విశ్రుత ఆత్మాసురార్య గురుర్గురుతమోధామ సత్య సత్యపరాక్రమః నిమిషో నిమిషస్రగ్ని వాచస్పతిరుదార్ధీః అగ్రణీర్గ్రామణి సహస్రమూర్ధా విశ్వాత్మా సహస్రాక్ష సహస్రపాద్ ఆవర్తనో నివృత్తాత్మా సంవృత సంభ్రమర్దన ఆస్కపానమిదాసనః ఉద్భవక్షోభనో దేవ శ్రీగర్భ పరమేశ్వరः కారణం కారణం గర్భా విగర్భా ఘనోగుహः ఆవాహిత సర్వదేవతాభ్యో నమః సమర్పయామి. త్రివర్తి సంయుక్తం మన్యాయోగం గృహాణమంగళం దీపం త్రైలోక్య దివిలాపః భక్త్యాదీపం ప్రయచ్ఛామి దేవాగాయమానే రాహి మాం నరకాత్మోస్తుతే వామదేవాయ నమో జ్యేష్ఠాయ నమః శ్రేష్ఠాయ నమో రుద్రాయ నమః సర్వభూతమనాయ నమో మనోన్మనాయ నమః దీపం దర్శయామి ధూపదీపానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి నారికేల సమద్భూత త్రినేత్ర హరసమ్మత శిఖయా దురితం సర్వం పాపం పీడాంచ మేనుదా నైవేద్యం చక్రవర్తితనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం వేదాంతవేద్యాయ మేఘశ్యామలమూర్తయే మోహనరూపాయ పుణ్యశ్లోకాయ మంగళం కళ్యాణాద్భుతగాత్రాయ కామిదార్థప్రదాయినే శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం సంభ్రాజంచ విరాజంచ రాజాధిరాజాయ ప్రసహ్యసాయినే నేను వస్తాను నిన్న పొద్దున చూసాను మిమ్మల్ని తెలిసే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయారు నాకు కూర్చున్న తర్వాత ఆశీర్వాదం పెట్టుతాం అక్కడ చదివేస్తూ ఉంటారు మంత్రాలు చాలా బాగా జరిగింది అది చెప్పాను అది కథం జరుగుతూ ఉంటే కథలు రావట్లేదు రాట్ల అక్కడ
సార్ ఒక్కసారి ఇక్కడ సార్ కొంచెం ఒకసారి మాస్క్ ఒకసారి కింద కరండి సార్ ఒకసారి థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ అయ్యేం అవసరం లేదు మాస్క్ తీసేయన్నా మాస్క్ చెప్పు మాస్క్ తీసి ఏమవుతుంది మాస్క్ తీసి మాస్క్ సార్ సార్ ఒకసారి ఇలా చూడండి సార్ 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 ఒకసారి బుక్ సార్ ఒకసారి బొకే పెట్టుకోరు సార్ సార్ బ్రాహ్మణులు కొద్దిగా అత్యంతలు బొకే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ధర్మపాలన సాగుతుంది. ఈ ధర్మప్రభు యొక్క కొలువులో బలహీన వర్గాల సంక్షేమ శాఖకి మంత్రివర్యులుగా నన్ను నియమించటం, ఈరోజు మంత్రివర్యులుగా పదవి బాధ్యతలను స్వీకరించి ఈ మంత్రి స్థానంలో మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చరిత్రలో ఎన్నడూ లేని విధంగా బలహీన వర్గాల యొక్క సంక్షేమానికి వారి యొక్క ఆలోచన మేరకు తీసుకుంటున్నటువంటి నిర్ణయాల్ని అమలు చేసేటువంటి ఒక భాగ్యం నాకు లభించింది. ప్రత్యేకంగా బలహీన వర్గాలు గడిచినటువంటి ప్రభుత్వాల్లో ఆత్మన్యూనత్వానికి, వారి యొక్క ఆత్మగౌరవాన్ని స్పృశించేటువంటి వారు లేక ఎప్పుడు బాధలో ఉండేవారు. ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో బలహీన వర్గాల్లో ఎక్కడో దూరాన్న అయ్యో నేను బలహీన వర్గాల్లో జనించాను, నాలో నా సోదరుడు అనేక మంది ఉన్నారు, సుమారుగా 139 కులాలు, వీరిలో చాలామందికి రాజ్యాధికారం పొందలేని స్థితి, రాజ్యంలో పాలు పంచుకోలేని స్థితి, మా వర్గాల యొక్క సమస్యలను ఎక్కడ వినిపించాలి, వారికి న్యాయం జరిగేటట్టుగా ఎలా చూడాలి అని తప్పించేటువంటి అనేక మంది నాయకులకి ఇవాళ ఒక ఆసరా బాసట రెండు దొరకబోతా ఉన్నాయి. 52 నూతన కార్పొరేషన్ల ఏర్పాటు ద్వారా ఒక వినూతనమైనటువంటి పాలన. వాస్తవానికి బలహీన వర్గాల వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి అయినప్పటికీ కూడా బలహీన వర్గాల సమస్యల మీద ఇంత గొప్పగా ఆలోచన చేయరేమోనేటువంటిది నా భావన. వారి యొక్క సుదీర్ఘ పాదయాత్రలో ప్రజా సమస్యల్ని కళ్ళతో పరికించి అంటే చూసి మనసుతో ఆలోచించి పరిష్కరించేటువంటి ఒక గొప్ప లక్షణం ఉన్నటువంటి నేత శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. వారి పాదయాత్రలు అనేక మంది వారికి ఎదురై వారి కష్టాలను విన్నవించినప్పుడు ఆ కష్టాలను ఎలా తీర్చాలి అనేటువంటి భావనే వారిలో కలగడం ద్వారా ఇవాళ నూతన కార్పొరేషన్ల ఏర్పాటు, నన్ను బలహీన వర్గాల సంక్షేమ శాఖ మంత్రిగా
నియమించటం నేనైతే ఒక వరంగానే భావిస్తా ఉన్నాను. జగనన్న ఆలోచనల్ని ప్రజలకు అందించడమే కదా ఈ రాష్ట్రంలో మంత్రి మండలిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వారి యొక్క లక్షణం. అటువంటిది నేను జనించినటువంటి బలహీన వర్గాల వ్యక్తిని నేను జనించినటువంటి బలహీన వర్గాలకి జగనన్న ఇచ్చేటువంటి వరాల్ని పంచటంలో నేను చాలా ఆనందాన్ని పొందుతాను. ఆ రీతిలో మా ప్రభుత్వ విధానాలు మున్నెన్నడూ బలహీన వర్గాలు వారు పొందనటువంటి సంక్షేమ ఫలాలు కానీ, వారి యొక్క ఆర్థిక అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి ఫలాలు కానీ, విద్యా రంగంలో వారిని ఉన్నతులుగా తీర్చిదిద్దటం కానీ, రాజకీయ రంగంలో వారిని భాగస్వాములు చేయటం కానీ, ఇవన్నీ కూడా జరిగేటువంటి క్రమం. ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక మాట ఇస్తే దాన్ని అమలైపోతుందనేటువంటి నమ్మకం ప్రజలకు ఉంది. నేను చాలా సందర్భాల్లో జగన్ అంటే నిజమని, నిజమంటే జగనని, జగన్లా నిజం ఉంటుంది, నిజానికి జగనే అర్థం అనేటువంటిది. ఆ నిజాన్ని ఇవాళ ప్రజలు చూస్తూ ఉన్నారు. చూడండి, మేనిఫెస్టోని భగవద్గీతగా, ఖురాన్గా, బైబిల్గా భావించి మా అందరి మనసుల్లోనూ మన లక్ష్యం ఏమిటి అని నిరంతరం ఉదయం లేచిన వెంటనే భగవంతుడిని ఎలా ప్రార్థిస్తామో మేనిఫెస్టోలో ఉన్నటువంటి అంశాలను కూడా అలాగే స్పృశించి ప్రజలకు అందించాలనేటువంటి లక్ష్యం మాది. ఆ లక్ష్యంతో మేము ముందుకు సాగుతున్నాం. బలహీన వర్గాలకు అనేకమైనటువంటి ప్రాంతాల వారీగా సమస్యలు ఉన్నాయి, ప్రాంతాల వారీగా ప్రాధాన్యతలు ఉన్నాయి. ప్రాంతాల వారీగా వారి యొక్క ప్రాధాన్యతల్ని తీర్చడం కోసం బీసీ సంక్షేమ శాఖ ద్వారా వారికి ప్రభుత్వ సహాయం అందించడం మా లక్ష్యం. ఆ లక్ష్యంలో భాగంగా మహిళలు బలహీన వర్గాల్లో మార్కెటింగ్ కమిటీల్లో వారికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. కార్పొరేషన్లో మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. బలహీన వర్గాల్లో జనించినటువంటి మహిళలు రాజకీయ ప్రాధాన్యతకి చాలా దూరంగా ఉన్నారు. కానీ ఆ ప్రాధాన్యతను మళ్ళీ మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందించబోతా ఉన్నారు. దానితో పాటుగా దేవాలయ కమిటీల్లో బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ మైనారిటీలకు 50%, అలాగే అక్కడ అత్యున్నతమైనటువంటి రాజ్యసభ స్థానాల్లో కూడా బీసీలకు 50% సీట్లు కల్పించినటువంటి ఏకైక ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. నేను చాలా సందర్భాల్లో చెప్పాను, మా సామాజిక వర్గాలు చెట్లెక్కే సామాజిక వర్గం మాది. అటువంటి సామాజిక వర్గం యొక్క కాళ్ళు పార్లమెంట్ మెట్లెక్కేటట్టుగా చేసినటువంటి ఘనత శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిది. అలాగే మత్స్యకార సామాజిక వర్గం నుంచి ఇప్పుడు ఊహించని రీతిలో పార్లమెంట్లో వాణి వినిపించేటువంటి ఒక అవకాశం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క సూక్ష్మ దృష్టి ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి చిట్ట చివరి పేదవాడు కూడా ఈ ప్రభుత్వం నాదని భావించాలి. నాకు కష్టం వస్తే జగనన్న అని తలస్తే చాలు. నాడు శ్రీకృష్ణుడు ద్రౌపదిని ఎలా కాశాడో, గజేంద్రుడిని ఎలా రక్షించాడో, ప్రహ్లాదుడిని ఎలా కాశాడో, అలాగే జగన్మోహనుడు అనేటువంటి నామకరణంతో కష్టంలో ఉన్నవాడి ఆర్తిని విని వాడు కలలో కూడా ఊహించని రీతిలో వాడిని రక్షించాలనేటువంటి లక్షణం ఉన్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి గారి పాలనలో మంత్రిమండలిలో పనిచేయటం ఒక అదృష్టంగా నేను భావిస్తూ, ఈ మంత్రిత్వ శాఖలో మా అధికారులందరూ వారి యొక్క జగనన్న యొక్క ఆలోచనల్ని నాకు తెలియజేసిన తర్వాత, జగనన్న భక్తుడిగా, జగనన్న భక్తుడంటే ఏమిటి, నాకు వేరే ఆలోచన లేదు, జగనన్న ఆలోచనలనే నేను అమలు చేయటం. ఆ భక్తిభావమే నన్ను ఇక్కడి వరకు తీసుకొచ్చింది. ఆ భక్తిభావంతో ప్రజలకు సేవ చేసుకునేటువంటి గొప్ప అవకాశాన్ని నాకు కల్పించారు. అందున బలహీన వర్గాలకి సేవ చేసేటువంటి అవకాశం కల్పించారు. ఈ దేశ జనాభా, ఈ రాష్ట్ర జనాభాలో 50% ఉన్నటువంటి బలహీన వర్గాల మంత్రిత్వ శాఖకి చాలా బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పదవిని నాకు ఇచ్చి వారి యొక్క సమస్యల్ని నిరంతరము ప్రభుత్వం తరపున పరిష్కరించమని చెప్పడం ఇది పూర్వజన్మ సుకృతంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. రెడీ వంశీ? బలహీన వర్గాల జీవితాల్లో వెలుగు నాడు పూలే గారు ఇచ్చినటువంటి మార్గం. వారి విద్యావంతులు కావాలని పూలే గారి ఆశయాల్ని పుస్తకాల్లోనే చూసాం.
కానీ ఆ ఆశయ సిద్ధి ఈనాడు జగనన్న ద్వారా జరుగుతుంది అని అనటానికి అంటే బలహీన వర్గాల్లో ఏ బాలుడు బాలిక విద్యకు దూరంగా ఉండటానికి వీల్లేదని, వారిని ఉన్నత విద్యావంతులుగా చేయాలని నాడు మహానేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏ రకంగా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పెట్టారో, ఆ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ద్వారా లక్షలాది మంది ఈరోజు బలహీన వర్గాల పిల్లలు విద్యావంతులయ్యారు, వివేకవంతులయ్యారు, వారు చక్కటి ఉద్యోగాలు సాధించుకున్నారు. మరదే రీతిలో ఇవాళ జగనన్న ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బలహీన వర్గాల ప్రతి బిడ్డ ఉన్నత విద్యలు చదవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్, ఏదైతే బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అండ్ జూనియర్ కాలేజ్ గర్ల్స్ అట్ డోన్ కర్నూలు జిల్లాలోను, రెండవది రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ జూనియర్ కాలేజ్ బాయ్స్ అండ్ బేతంచెర్ల మండలం కర్నూలు, ఈ రెండు సుమారుగా 480 మంది స్టూడెంట్స్తో 640 మంది స్టూడెంట్సు, వారికి సంబంధించినటువంటి శాంక్షన్స్, ఆ రెండు కాలేజీలు శాంక్షన్స్కి సంబంధించినటువంటి మొట్టమొదటి ఫైల్లో సంతకం చేయడం జరిగింది. ఈ సందర్భంలో నాకు లభించినటువంటి గొప్ప అవకాశం, జగనన్న ఇచ్చినటువంటి వరం మీకు నేను చేర్చటం, ప్రత్యేకంగా బలహీన వర్గాల్లో ఉన్నటువంటి నాకు గుర్తింపు లేదే ఈ సమాజంలో అనేటువంటి ఏదైనా ఆత్మన్యూనత్వం ఉన్నా, ఆత్మగౌరవంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నా, జగనన్న నిన్ను గుర్తిస్తున్నాడు, నీ కష్టం ఉంటే నీ ఇంటికి వచ్చి పరిష్కరించేటువంటి తీరులో ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం ఉంది. ఆ ఆత్మవిశ్వాసంతో నడవమని, బలహీనులు అనేటువంటి పదాన్ని తీసేసి రేపు బలవంతులు అనే పదాన్ని మీకు చేర్చబోతున్నటువంటి జగనన్న ప్రభుత్వానికి మీరిచ్చినటువంటి అండకి మేము ఎప్పుడు కూడా తోడుగా ఉంటామని, మీరు కష్టం వస్తే అనేక మంది బలహీన వర్గాల్లో పోరాటాలు చేసి బలహీన వర్గాల సమస్యల్ని అనేక సందర్భాల్లో అధికారుల దృష్టికి లేకపోతే నాయకుల దృష్టికి తీసుకొచ్చినటువంటి కుల సంఘ నాయకులందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఉన్నారు. సమాజ చైతన్యం కోసం మీరు నిరంతరము కష్టపడతా ఉన్నారు. సమాజంలో మావాళ్ళు ఎక్కడైతే మావాళ్ళంటే ఎక్కడ బలహీనులుగా ఉన్నారో లేకపోతే వారి యొక్క అభివృద్ధికి నోచుకోలేదో వారందరినీ బాగు చేయడం కోసం మీరు చేసేటువంటి కృషి, సంఘనాయకులందరికీ కూడా మీరు ఇచ్చేటువంటి సంఘనాయకులందరినీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ, సమస్యని సరైనటువంటి రీతిలో సరైన సమయంలో సరైన నాయకుల ద్వారా ప్రభుత్వానికి తెలియజేసినట్లయితే మీ సేవలు, మీరు ఏదైతే సంఘం కోసం జీవిస్తున్నారో ఆ సేవలు ఎవరి కోసమైతే మీరు పోరాటాలు లేదా ఎవరి కోసమైతే మీరు ఆలోచిస్తున్నారో ఆ ఆలోచనలకు తగినటువంటి ఫలితాలు దక్కుతాయి. ఈ ప్రభుత్వం మీది. ఈ ప్రభుత్వం ఎవరికి కష్టం ఉంటే వారిది. ఈ ప్రభుత్వానికి ఉన్నటువంటి ప్రాధాన్యత కష్టంలో ఉన్నవాడిని ఆదుకోవడమే. దానిలో భాగమే నేను ఈ మంత్రిత్వ శాఖకి నియమింపబడడానికి గల కారణంగా సందర్భంగా తెలియజేస్తాను. ఛార్జ్ తీసుకున్నాను. దీని మీద పూర్తిగా స్టడీ చేసి ఏ విధంగా అంటే మా లక్ష్యం ఏముంది, ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా ప్రజలను ఆదుకోవడం కోసం నవరత్నాల ద్వారా కానివ్వండి, కార్పొరేషన్ ద్వారా కానివ్వండి, వాళ్ళ అవసరాలు సూక్ష్మంగా గ్రహించిన తర్వాత వాటికి సంబంధించినటువంటి స్టడీ చేస్తాం. 23 సార్ 24 ప్లస్ 28 ప్లస్ 28 కార్పొరేషన్ పెంచుతారు కానీ ఏ కార్పొరేషన్ కార్పొరేషన్